आइए अज मैं तुहानूं उस वचन वाल लैके चलना जिहड़ा बाइबल की कहती है लैन देन बारे। एक बहुत बड़ा शराप आ यसू मसीह ने तोड़िया। बाइबल कहती बाइबल यसू मसीह ने तद पहलों ने किया होया फिर सिखाया फिर सिखाया। यीशु मसीह के वक्त भी एक थैली होंदी सी, लोग अच अपनी ऑफरिंग पाते सी। जिहड़ा यहूदा इस्करियोती सी उहदा ध्यान रहिंदा सी पैसे ते एक चेले दा, वो विचों कढ लैंदा सी। जे ये गल बाइबल की ओल्ड टैस्टामेंट विचों कहंदा लिखिया देण बारे, न्यू च नहीं लिखिया, ये नैट ते पाया, सुने मैं 2-3 मैसेज। फिर यीशु मसीह के समय ते क्यों थैली नाल रहिंदी सी? उन्होंने मूर्ख नूं ये नहीं पता कि तू प्रचार की कर रहा, तेनों यही नहीं पता कि यसू मसीह समय ते फिर वो लोगों को अपनी क्यों देंदे सी। जिस विधवा ने 2 दमड़ियां पाइयां, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन्हें सब तो ज्यादा पाया, ये यसू मसीह ने क्यों किया? फिर बाइबल च यसू मसीह ने क्यों किया दियो ते तुहानू, ये गल क्यों कही यसू मसीह ने? फिर प्रभु यीशु ने लुका 6:38 क्यों किया जिस मैप नाल तुसीं मापदे हो तुहाडे लई उदां ही मेपिया, उदां ही तुहानू वापस दिता जाएगा। ये गल यसू मसीह ने क्यों कही न्यू टैस्टामेंट? मैं दसना चाहना जिन्होंने बाइबल का ज्ञान नहीं, जिन्ना कहता उन्ना बोल को साबित करना चाहते लोगों को ये धोखे दी आत्मा उन्हें चले गई, वो लोगों को गलत प्रीच करके लोगों को पीड़ते हैं। मैं तो तुहानू ये गल करना कि बाइबल च जिन्ने मैसेज आते वो सारे सही नहीं होंगे, सही नहीं होंगे। वो बाइबल के विपरीत कई मैसेज मैं सुने हैं, मैं उन्होंने उस वे बंद कर देना गलत प्रचारक। और एक गल का दुख आ कि इस टैलीफोन ने तुहानू पता की किया, लोगों को चर्च जाना भी बंद कराता। जिहड़े मैसेज जिन्ने गए कहते चल आई जाना मैसेज सुन लवांगे। मैनू पास्टर जी की गल बहुत अच्छी लगी, पास्टर मनीर जी की। उन्हें किन्नू पूछया, कहता उधर पारी साहब टीवी च काफ़ी प्रोग्राम असी सुन लेदा, सारा टब्बर असी बह के सौंदे। तो पारी साहब ने पूछा किवें बन्ने होंदे हो बैड ते जिहड़े सौंदे हो, लत्तां खलार के रजाई लैके सर्दियां च, हैं जी इत्थे घुटनियां ते आके बहना, तेरे बहन का तरीका भी बदल जाता। जिले उत्थे सुनना उत्थे तू किवें सौंदा? कोई जवाब नहीं है। इस फोन ने भी काफ़ी सिस्टम खराब किया, गलत मैसेज चले गए लोगों के अंदर इस फोन के द्वारा। इनू ध्यान नाल सुनना, किन्ने लोगों ने गलत गलत प्रचार कलीसियावां का बेड़ा गर्क करता। असी कहने बहुत अच्छा, उन्होंने भी लोगों ने बड़े व्यू भेजे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस पास्टर जी, बहुत अच्छा। ये पता किहड़े लोग हैं? कच घड़ लोग जिहड़े अपनी बर्बादी लई पत्थर के खच लिखिया कलाम नूं तरोड़दे ते जिहड़े बाइबल पढ़िया जिन्हें पत्थर के खच लिखिया, ये कच घड़ लोग हैं जिहड़े बाइबल नूं नहीं जानते, ये अपनी बर्बादी लई मरोड़दे ते की करदे हन? खराब कर रहे हैं। बाइबल तुहाडे कोल आ, ये धर्म ग्रंथ आ जिहड़ा हर घर दे विच आ, जिहड़े तुसीं पढ़ सकदे हो, कोई धोखा नहीं दे सकदा। पर फिर भी रख के असीं धोखा खा जाने, फिर भी खा जाने। साढ़े कोल आ धोखा, पता क्यों खाने? असी कभी ध्यान ही नहीं देने इस गल ते। चर्च आ गए, सुन लिता जिन्ना ठीक है, बाकी रखता। कोई कुछ भी कभी असी मान लेना, किसी के कहण ते नहीं, मेरे भी कहण ते नहीं। बाइबल तेरे कोल आ, इनू पढ़ ते फिर इनू पूरा कर, ते तेरी हर घटी नू तेरा खुदा की करेगा? पूरा करेगा। हुण मैं दसना चाहुंदा बाइबल पैदाइश की किताब तो उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय उहदी 3 है। Book of Genesis chapter 4 verse 3। हाँ पढ़ांगे की लिखिया। आइए असीं अपने मैसेज आ रहे हो, ध्यान नाल सुनना की लिखिया। कुछ दिनों के मगरों इउं होया कि कायन जमीन के फल तो यहोवा दे भेंट लई कुछ ले आया। हाबल भी इजड़ दे पलोठियां और उन्हां दी चर्बी तो कुछ ले आया। अते यहोवा ने हाबल नूं और ओदी भेंट नूं पसंद कीता, और पर कायन और ओदी भेंट नूं पसंद ना कीता। सो कायन इधर सुनिए ख्याल ना, ओल्ड टेस्टामेंट की चलता सी? पहले समय मूसा की अवस्था च जिहड़ी खेत की कोई पहली पैदावार होंदी सी, पहली पैदावार ਉਹਦਾ पहला पुला, जिन्हों पुला पंजाबी च आपां नूं इदां कहने आ, पहला जो बंडल एक बन्निया हुंदा कणक दा, ਉਹਨੂੰ की कहने आपां? भरी। ਉਹ भरी जिहड़ी सी ਉਹ खुदा दे घर च पेट वास्ते ਉਹ ਜਾਂਦੀ सी, खुदा नूं पेट। ओल्ड टेस्टामेंट दा। और की लिखिया?
ਪਰ ਕਾਇਨ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਇਨ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਲੇ ਕਿੰਨੀ 13 ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ? 3 ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਚ ਪੜ੍ਹੀ? 3 हाँ और पढ़िए और ਸੋ ਕਾਇਨ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ हाँ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? सुनिए ਜੇ ਤੂੰ ये गल दोनों पेट लेके गए हैं, दशवंत नहीं, दशवंश नहीं, पेट लेके गए ने। पेट च ते दशवंश च फर्क आ। लेके गए ने, एक दी पेट पसंद आई, एक दी पेट पसंद नहीं। किचों किचों लैके गए? की लैके गए सी? दूजा की लैके गया, एक की लैके गया, दूजा की लैके गया। हाँ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਇਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਭੇਟ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਹਾਬਲ ਇੱਜੜ ਦੇ ਪਲੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ 올ਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਥ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਇਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। 올ਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਥ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? इधर ख्याल करिए, ओल्ड टेस्टामेंट ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਥ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਕਿਨੇ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਪੜੋ ਪੜੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਿੰਨੀ? 14 ਦੀ ਰਾਦਾ ਤੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਟਾਈਥ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਬਈ 14 ਦੀ 37 ਹੈ ਤੇ ਨਾ 17 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਦੂਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਦਾਰ ਲਾਉਮਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਵੇ ਦੀ ਦੂਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੂਣ ਹੈ, ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਲਕੀ ਸਿਦਕ ਸ਼ਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੋਟੀ ਅਰ ਮੱਧ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਕਾਸ਼ ਅਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਬਰਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣੀਏ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ 올ਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਗਿਆ, ਟਾਈਥ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਐਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਯਾਕੂਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਗਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ? ਪੜ੍ਹੀਓ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਚੈਪਟਰ ਆ? ਕਿੰਨਾ? 28। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ। 28 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟ ਐਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਪੜ੍ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਔਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਔਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੰਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਦਸੌਂਦ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਨਾਂ ਵਾਚਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਥ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਵੇਂ ਤਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਭਜਨ ਸਹਿਤਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ ਖਾਚੇ ਮਲਕੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਲਕੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਵੇਂ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਂ,
मैं तेरे नाल वाचा बनदा कि मैं अपनी जो कुछ तू मैनू देंगा मैं सारे दा की दूंगा दशमलव दूंगा। हुण मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि बहुत लोगों को भुलेखा होया कि ओल्ड टैस्टामेंट च लिखिया न्यू च नहीं, न्यू च ज़्यादा लिखिया। इधर ख्याल करिए जिले तुसी यसु मसीह नूं एक गैरत विच एक गल कहनी पई जिहड़े अज फकी फरीसी आ, पढ़िए कित्थे लिखिया लास्ट मत्ती दी इंजील, उस मैं तुहानूं टच करा रहा कित्थे कित्थे किहड़ी किहड़ी गल कही। मत्ती दी सुसमाचार 23 पढ़ी के लिखिया। देखिए एक और गल यसु मसीह न्यू इहनूं सुनिए कहंदे न्यू च कित्थे लिखिया, मैं तुहानूं साफ क्लीयर कर देना चाहुंदा अज कित्थे कित्थे लिखिया। हाँ पढ़िए। हे कपटी ग्रंथियों अते फरीसियो, हे कपटी ग्रंथी अते फरीसियो, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਅਤੇ ਸੌਂਫ, ਇਹ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਦਸੌਂਦ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋ ਜੀਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਰੇਤ ਦੇ ਭਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹੁਕਮ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਰਥਾਤ ਨਿਆਂ ਅਰ ਦਇਆ ਹਾਂ। ਅਰ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਹਾਂ ਹੇ ਅੰਨੇ ਆਗੂਓ, ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੇ ਸੌਂਫ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡਤਾ। ਊਂਠ ਲਿਖਿਆ ਖਾ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਊਂਠ ਕੀ ਗਿਆ। ਹੇ ਅੰਨੇ ਆਗੂਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮਲਕੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਧਰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਇਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਜਿਲੇ 10 ਅੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਲੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬੋਝ ਪਾਣਾ। परमेश्वर दास ने अपनी टेस्टमनी दी से ना, इतने आके मेरी मम्मी मेरे, जब तक मैं प्रे नहीं करता था, दुआ नहीं करता था, बाइबल नहीं पढ़ता था, मेरी माता मुझे डंडे मारती थी। खाना तब मिलेगा जब बाइबल कितने सफ़े पढ़ लेगा। वो बाइबल का तगड़ा प्रचारक बन गया। जेवा कुमार की गल कर रहा मैं। जेवा कुमार कहते मेरी मम्मी डंडे मारती सी, इस पढ़ लेंगा तो मैं दस दें तो खाना खा ली। इसे करके केरला दे विच तलीम आ, तलीम आ, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। तभी लिखा ना, बचपन तो सिखा ताकि बड़ा होकर कभी भी तो ना हटे। असी कहने कोई नहीं सिख लेगा, बड़ा हो लें दो, हले छोटा आ। इत्थे गड़बड़ हो रही साढ़े पंजाब च बच्चों की। वो फिर प्रचारक थोड़ी बनते, आवारा बनते आ, लफंगे बनते आ, शराबा पींदे आ ते गलत राह तुर पैंदे आ। दास नहीं बन सकते कभी भी। उन्होंने उत्थों एक बच्चा उन्हें जरूर सेवा लिए भेंट दे देना कि प्रभु सेवा करेगा। ये मैं केरला के लोगों च देखा है, वो खुदा ना चलते हैं, हर कासे का, हर चीज़ का दशम देते हैं, जिमें अब्राहम ने दिता। ये गल लिखी बाइबल। और हुण जिहड़ी मैं तैनूं गल पढ़ाई है, कहंदा ये इन्हों फरीसियां नूं तुसीं सौंफ जीरे दा दिता, बाकी तुसीं खा गए। हाय तुहाडे उत्ते, तुसीं ये भी इन्होंने भी ना छड्ड दित्ती, ये भी पूरा कर दे। मेरे भैन भराओ, बाइबल की एक लाइन और मैं नीति वचन, अपनी बाइबल वाल ध्यान देना। जिहड़ा तुसीं उत्तों पढ़ देखते हैं ना फोन तो, उत्ते ध्यान नहीं देना। बाइबल तेरा खुदा की कहता उत्ते ध्यान दे। आइयो लाइनों 3-4 आयतां मैं तुहानूं टच करना चाहना और ज़्यादा। 3 अध्याय उसकी 9 पढ़ी की लिखा है,
ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਫੇਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ, ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਵਸਥਾਵਰਨ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ 23-19 ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਿਊ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੁਝ 23-19, ਵਿਵਸਥਾਵਰਨ 14-22। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਦਸਵੰਧ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਨ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮੈਅ, ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੌਣੇ ਦੇ ਪਲੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਸਦਾ ਤੀਕ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸਫਲਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਪੌਲ ਦਿਨਾਕਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਇਆ। It was written in the book of Brother Paul Dinakaran, and he mentioned about a poor person who was very poor, and when he came in contact, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, and this fellow heard the word of God, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। he surrendered his life to God, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, and when he surrendered his life to ਚਰਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। he started going to church, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, and pastor said to this fellow, ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ whatever your earning is, ਉਹ ਚੋਂ ਟੱਚ ਦਿਆ ਕਰ। pay tithe out of it. ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। It happened in some foreign country, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ $30, and he said I only get $30, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੋਂ $3 ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। and he was ordained to give $3 to God, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, and then he said I would suffer, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। and pastor said no, you won't suffer. ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ $3 ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। He started giving $3, ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, and pastor prayed for him, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। and his work increased. ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? You know what happened? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਧਿਆ, And when his work, ਉਹ $100 ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ he started earning $100 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ। within a week. ਉਹਨੇ $10 ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। He started giving $10. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? You know what happened? ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ $300 ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। He started earning ਇਹ 300, ਸਿਸਟਮ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, and then it continued to ਇਹ progress. ਸਿਸਟਮ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। It progressed. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, Do you know? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, I read about it. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। And that income, it exorbitantly went up. 1.5 ਲੱਖ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। He started earning 1.5 lakh a month. ਉਹਨੂੰ $15,000 ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। Now he used to pay $15,000. ਜਿਹੜੇ 15,000 ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, And when he had to pay this, ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ। now he became a little difficult. ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ $15,000 ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। And then husband and wife started talking to each other, let's reduce. ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, They met with the pastor. ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, Pastor ji offered them tea, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? and then they asked them the reason to come, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਆ, and then they told that what they come for, ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, that 15,000 that we give ਕੁਛ to you, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। can't it be reduced a little? ਪਾਸਟਰ ਸਮਝ ਗਿਆ, And pastor understood. ਇਹ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, They want to decrease it. ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
They said it can be, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ। and they were really happy. ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? And what did pastor say? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, He said, close your eyes. ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ, I would pray to God ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਵੇ that God may take you the same place ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। where you was faithful, $30 ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇ, that God may take you ਕਮ back. ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਤਾਂ ਰਹੇਂਗਾ। At least you will be faithful to ਜੇ God. ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਂਗਾ If you be faithful, ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। you'll go to heaven. ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। And then he said, don't ask these kind of prayers. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ And then he said, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, it may happen that I may ਤੂੰ pray, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। that you may go back to the ਕਿੰਨੇ same, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, because it happens in the, ਹਾਏ ਮੈਂ 6000 ਦਊਂਗਾ, that do I have to pay ਮੇਰੇ 6,000? ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ। It never came in my mind. ਇਹ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, Pastor is sitting ਉਹ behind. ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, Another brother is sitting there. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ। They never think of this. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, They know, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ they also know ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੈ, that how much do I pay in a month? ਮੈਂ ਟਾਈਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ। I pay what I get in tithe. ਪਤਾ ਕਿਉਂ? Do you know? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, Because I learned, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। I learned, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ? where did I learn it ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ from? ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, Earlier also I used to give. ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੈਨਹਿਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, When I read the book of Benjamin, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। this thing provoked me. ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, Even he never used to pay. ਵੈਨਹਿਨ ਟਾਈਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। Benjamin didn't used to pay tithe. ਵੈਨਹਿਨ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, And once he was asked by a ਕਿਸੇ pastor ਦੂਸਰੇ ਪਾਦਰੀ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ that he wants somebody to pray for him, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। that there is no blessing on my money. ਵੈਨਹਿਨ ਚਰਚ ਜਾਣਾ? And they asked Benjamin, do you go to ਯਸ church? ਸਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। He said, yes, I ਦੁਆ do. ਕਰਦਾ? Do you pray? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ। Yes, I do. ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ? Do you fast? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ। Yes, I do. ਵੈਨਹਿਨ ਟਾਈਥ ਦੇਣਾ? Benjamin, do you pay tithe? ਵੈਨ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, But now he wasn't answering. ਥੋੜਾ ਗੋਲਮੋਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। He was just beating around the bush. ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਏ Pastor understood ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। that he doesn't pay. ਵੈਨਹਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ Benjamin also ਸਹੀ realized ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। that I really don't ਇਹ give. ਗੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੈਮਸੀ ਕਰਕੇ। He wished the pastor ਘਰ ਜਾ ਕੇ left. ਵੈਨਹਿਨ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ After going home when he realized, ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। I am not right with God, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, he decided. ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ He called his ਬੈਂਕ 'ਚ secretary, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ, how much money is there in the bank? ਸਾਰੇ ਕਢਾ Whatever we have, let's ਔਰ take. ਸਾਰੇ ਆਫਰਿੰਗ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, And they withdrew and then they ਇੱਕ offered. ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, Not even a single. ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। They offer everything. ਵੈਨਹਿਨ ਨੇ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ। And Benjamin wrote ਇੱਕ like ਵਾਰੀ ਮੈਂ this. ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, Once even I ਇਹ heard, ਗੱਲ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ। I heard him on television and I read ਉਦੋਂ it. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ And since that day ਅੱਜ ਤੱਕ till today, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। I never had dearth of money. ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮਿੰਟ ਕਾ ਬੰਬੇ ਹੋਈਆਂ, And the meetings that were ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, even in Bangalore, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? do you know who paid for it? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੈਨਹਿਨ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। It was almost 1.5 crore in Benjamin. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲਿੱਤੀ ਆ। And they ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, Indian people thought that they got blessed, ਬਰਕਤ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। but the blessing he ਮੈਨੂੰ got. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ, I remember one incident. ਪਾਸਟਰ ਖੋਜੀ ਵਾਲੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, Pastor Harbhajan Singh, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਆ। I had a great love with him. ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, I want to tell you, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। sometimes we used to be on the same stage. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ, Once he organized a meeting. ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਰੇ ਆਏ Some foreigners came, ਤੇ ਗੋਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, and whenever they used to organize a meeting, these ਤੇ people, ਪੈਸਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਆ। and this money is ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। this even departs us from God. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? Do you know what happened? ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ 15,000 ਖਰਚਾ ਉਹਨੇ 20,000 ਦਿੱਤਾ। And wherever the person spent 15,000, they increased and told 20. ਗੋਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਹੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। And these foreign preachers, they were, ਪਾਸਟਰ ਹਰਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ, and Pastor Harbhajan organized his meeting, ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਹਰਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ and they asked Pastor ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਏ, how much money was spent. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। And he said, not even a ਤੁਹਾਨੂੰ single. ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? Do you know what happened? ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, In those days, he came from ਉਹਨਾਂ England. ਕੋਲ $12,000 ਸੀ। He had almost $12,000. ਹਰਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? And what did he do? ਉਹ 12,000 ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। And he gave that to those foreign preachers. ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਚੰਬਾ ਗੱਲ ਸੀ। And it was an amazing thing for, ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। but all the Indians took it ਇਹ from ਪਹਿਲਾ us. ਪਾਸਟਰ ਆ। This is the first pastor. ਹਰਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? What did Harbhajan ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ say? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ If you give to me, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, and then God will bless ਜੇ you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ If I ਤੇ give you, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਊ। then God would bless me. ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇ, I really like ਇਹ this. ਗੱਲ ਹਰਪੰਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। Harbhajan said this thing. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਸ ਚਾਹੀਦੇ।
We need such, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। we salute such servants of ਇਹੋ ਜਿਹੇ God. ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ। We have love with, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 12000 ਰੁਪਇਆ $12,000 ਦਿੱਤੇ। and $12,000. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। We should go for such meetings. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। We should respect ਇਹੋ such. ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ We ਚਾਹੀਦੀ। should pray for such ਇਹੋ ਜਿਹੇ people. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੇਵਕ ਖੜੇ ਕਰੋ। And we may pray for such people that God may ਤੁਸੀਂ ਕੀ raise. ਸੋਚਦੇ ਹੋ And what do you think? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? What kind of, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ in the Bible it's written, ਲੈਣੇ ਨਾਲੋਂ the one who gives, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। the one who, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ। the one who gives ਫਿਰ God, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਤ ਕਿਉਂ ਆ? then why are we cursed? ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? What does Bible ਜਦ say? ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ God calls blessed the ਤੇ one, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। then we should learn to ਸਾਨੂੰ give. ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। We should learn to ਬਾਈਬਲ give. ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਈਬਲ Therefore Bible says, ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੋ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਫਿਰ ਖੋਸੀ ਕਿਦਾਂ ਗਰੀਬ ਰਸਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। I have been paying till today. ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨਾ ਆਫਰਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾ How much tithe I pay and how much offering do I pay? ਗਵਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। And brothers are witness. ਮੈਂ ਦਿਨਾ I pay ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15000 ਤੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਟ ਦਿਨਾ। almost 15,000. I pay the ਉਸ ਤੋਂ tithe. ਬਾਅਦ 25 30 35000 ਰੁਪਏ ਆਫਰਿੰਗ ਦਿਨਾ। And more than that, I give. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿਨਾ? Do you know why do I ਜੇ give? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ The money that you've given to me, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। you won't get everything. ਮੇਰੇ 2-4 ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ I do have some brothers and ਉਹ ਵੀ sisters. ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ। They do support me. ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ 10000 12000 15 ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। Or they keep sending some or the other ਤੁਹਾਨੂੰ amount. ਪਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? Do you know what do I do? ਕਈ ਵਾਰੀ 65-65000 ਰੁਪਏ ਆਫਰਿੰਗ ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। Sometimes even 65,000 I ਖੁਦਾ give. ਸੁਣ ਰਿਹਾ। And God is listening. 40000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ Even 40,000 ਆਫਰਿੰਗ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। goes into offering. ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ Not to a healthy person. ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਲਿਆ। The one who is needy. ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। To many I have delivered ration. ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। And brother knows it. ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਆਇਆ। And to many I delivered ਇਹ vegetables. ਕਿਉਂ? Why? ਮੈਂ ਬੀਜਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। Because I have learned to ਜੇ ਮੈਂ sow. ਬੀਜਣਾ ਸਿੱਖਿਆ If I have learned to ਤੇ ਮੈਂ sow, 100 ਗੁਣਾ ਕੱਟਣੀ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਸਿੱਖੀ। I have also learned to reap. ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? What does Bible ਜਿਹੜਾ say? ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੀਜ ਬੋਵੇਗਾ The one who sows ਉਹ in the ਆਪਣਾ ਹੱਥ morning, ਨਾ ਰੋਕੇ, let him not ਉਹ stop ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ his. ਕੱਟੇਗਾ। In the evening he will reap. ਖੁਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਏਗਾ And your God says if you sow, ਸੂਰਜ ਵੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦੇਗਾ। and then ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ and even the sun won't set, ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। and your God will ਇਹ arrange. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। This is from Bible. ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ How many people in ਜਿਹੜੇ you? ਇੱਥੇ ਬੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? Those who sow. ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ If I call their name, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ you might think, ਅਚੰਭਾ ਲੱਗੇਗਾ। you might be surprised. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਆ One sister is there. ਨੰਗਲ ਸ਼ਾਮਾ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਆ। She comes from Rangal Shama. ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। She works in ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ houses. ਦੇਖਿਆ I have seen her. ਬਹੁਤ ਬੀਜ ਬੋਂਦੀ She really sows. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ And I feel, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ even after doing domestic work, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ I sometimes think, ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੀਜ ਬੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। oh, she sows great. ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ I can challenge. ਜਿਲੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ When her house is built, ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ once her house is ਉਹਦਾ built, ਘਰ ਬਣੇਗਾ once her house is ਔਰ built, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ। it will be a beautiful house. ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। And then I'll take you to her home. ਪਤਾ ਕਿਉਂ? Do you know why? ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ I told God, ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ in the book of Corinthians, it's ਕਰੰਥੀਆਂ written, ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। she fulfilled the ਪੜ੍ਹ words. ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। Let's read. What does Bible 8 ਦੇ say? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। Corinthians chapter 8. ਕਰੰਥੀ 8 ਚੈਪਟਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਹ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। There is one more sister who is paying. ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? What does Bible say? ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ The lady, ਮਹਿੰਗਾ ਅਤਰ an expensive perfume, 150 ਦਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿਨਾਰ ਦਾ and in 150 ਦਿਨਾਰ 150 dinar. ਅਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ It was such an expensive ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ perfume. ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡੋਲਿਆ। He anointed the feet of Lord Jesus, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। and Lord Jesus was ਚੇਲੇ happy. ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ And disciples said, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। disciples said it's a wrong thing. ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। It should have been distributed among ਪ੍ਰਭੂ people. ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? And do you know what did God say? ਇਹ ਨਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ The name of this lady, ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। and Lord Jesus prophesied, ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ whenever they'll be ਇਸ preaching, ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। her name would be called ਅੱਜ out. ਤੱਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ And even till today, the great preachers, when they preach, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ do you know, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਹੈ। her name is called out. ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਬੋਈਆਂ And the lady who ਉਹਦਾ sowed, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਾਮ ਆਇਆ। her name was there. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਵੋਗੇ If you sow,
फिर की होवेगा? what would happen? तेरे स्वर्ग ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। Your name would be written in the book of ਬਾਈਬਲ life. ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? What does Bible say? ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? What does Bible ਇੱਥੇ say? ਚੋਰ ਚੁਰਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, Even the insects eat it. ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੀਜੋਗੇ, But if you sow in the heaven, ਸਵਰਗ ਦਾ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। and the God of heaven will bless you. ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, I want to tell you, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। your hand is very ਇਹ ਗੱਲ short. ਮੈਂ ਨੋਟ ਬੌਂਕੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ। I read it in the book of ਨੋਟ ਬੌਂਕੇ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, Renald Bonke. Your hand is very ਤੇਰੇ short, ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। but your hand of your God ਜਿਹੜੇ is, ਮੈਂ ਖੋਲੂੰਗਾ, when I open, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। and thousands would be ਜਿਹੜੇ satisfied. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲੇਗਾ, And when God ਤੂੰ opens, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। you will be giver. ਤੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਂਗਾ। You will be given to. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, Let's say to ਪ੍ਰਭੂ God, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਖੋਲ, Lord, open your ਮੇਰਾ ਹੱਥ hand. ਛੋਟਾ ਹੈ। My hand is ਮੈਂ ਤੇਰੇ short. ਹੱਥ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। I give a little. ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? What does ਉਹ Bible 100 ਗੁਣਾ say? 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। And God will ਉਹ 100 ਗੁਣਾ multiply. 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। God will ਇਹ multiply. ਹੈਗਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ। Now this is about giving. ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, I want to tell ਇੱਥੇ you, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ there are many ਜਿਹੜੇ here, ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? those who pay their ਉਹ tithe. ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? Where is this money ਤੁਸੀਂ going? ਕੀ ਕਹੋਗੇ? What would you say? ਮੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, Are we ਮੈਂ enjoying? ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ Am ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। I building my ਇੱਕ property? ਦਿਨ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। It would come ਇੱਕ out. ਦਿਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। One day it ਉਹ would be, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। it would come before you. ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। I would thank ਮੈਂ God. ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? What would I say to ਇਹ ਤੇਰੇ God? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Your children gave this. ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, Maybe somebody ਕਿਸੇ sacrificed. ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੰਪਰ ਨਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, Maybe somebody didn't stitch their. ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, Maybe somebody compromised with their needs. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। But they were faithful to ਤੇਰੇ you. ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। This daughter was, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ and the ਰਿਹਾ। son was faithful to you. ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? And what would God answer from ਖੁਦਾ ਕੀ heaven? ਕਹੇਗਾ? What would God answer ਇਹਨੂੰ from 100 heaven? ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੈਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। I am going to bless him ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ hundredfold. ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, I told you one ਜਦੋਂ thing. ਨੰਗਾ ਸ਼ਮਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ, When that house will be built, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਚੱਲੀਏ ਉਹਦੇ ਘਰ, then I would take you ਉਹਦਾ there. ਘਰ ਦੇਖੀਏ। Let's go and watch her. ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, And then I said the same ਉਹਨਾਂ thing ਜਿਹਦੇ about ਮੈਂ the ਘਰ sister. ਗਿਆ, When I went her ਉਹਨਾਂ ਦੇ house, ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। there was no place ਉਹਨੇ to ਮੈਨੂੰ sit. ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ And then she said, ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਈਏ। how can we invite you to our ਮੈਨੂੰ home? ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, I told this thing ਪਾਲ to ਸੁਲ ਕਹਿੰਦੇ, Apostle Paul ਐ says, ਕਰੰਥੀਓ, Corinthians, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। give me space in your heart. ਤੇਰੇ ਸੋਫੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, Even if you don't have ਤੇਰੇ sofa, ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ। there should be space in your ਪਾਸਟਰ heart. ਵਿਜੇ ਤੇਰੇ ਕੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਗਾ। Even God, Pastor Vijay can bow before ਤੇਰੇ your, ਘਰ 'ਚ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ, even if you don't have milk to offer, ਪਾਸਟਰ ਵਿਜੇ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। even Pastor Vijay would receive the tea that you ਤੇਰੇ ਘਰ offer. ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। Even if the simple food that you ਤੇਰਾ offer, ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। He will bless you, and to God also He would thank. ਉਸ ਘਰ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, And I prayed for that ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ house. ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। And as I said, our house, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ the day you ਉਹਨਾਂ go, ਦੇ ਘਰ, when you visit her, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, may ਉਹ God, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ। and may God, they invite you to their home. ਉਹ ਘਰ ਥੱਲੇ ਸੀ 10 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਖੱਡੇ 'ਚ, Oh, it was like 10 feet depth. ਪੌੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। They didn't even have a ਇਹਦਾ ladder. ਇੱਟਾਂ ਬਿੰਗੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਸੀ। Even the bricks were ਇੱਕ this, ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੂੜਾ ਹੀ ਕੂੜਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। and the other hand there was just, ਇੱਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, even the bricks were, ਬਾਲੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ। there were balas lying. ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, And if you visit it today, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, you'll find beautiful ਬੈੱਡ tiles. ਲੱਗੇ ਹੋਏ, You'll find beautiful beds. ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, It's a lentered ਬੜੀਆਂ house, ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਘਰ ਹੈ, and it's on a great height. ਔਰ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆ, And there's a basement down. ਉੱਪਰ ਚੌਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Praise God. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। And her daughter invited me. ਉਹ ਬੈਠੀ ਪਿੱਛੇ, She's sitting there. ਉੱਠ ਕੇ ਇਧਰ ਆ ਕੁੜੀਏ, ਇਧਰ ਆ ਬਈ, ਇਧਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? प्रभु का धन्यवाद करदी हां। परमेश्वर यहोवा ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਮੀਨ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਝੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰਨਾ,
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਕਵਾਂ, ਬਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਬੈਠੀ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਸੁਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? To what God do we worship? ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ? Do you know who? ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। The one who wants to. ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? What does Bible ਤੁਸੀਂ say? ਬਹੁਤਿਆਂ ਜਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਗੇ? You'll. ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? you'll ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਦ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਘਾਟ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। 5 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਤੰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੱਟੀਆਂ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰਤਾ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਬੋਲੋ ਕਿੱਦਾਂ? ਬੋਲੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਣਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਔਰ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 15 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 21 ਦੇਖੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੌਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇੜਾ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਪੀੜੀ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। 14 ਬਾਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਵਸਥਾਵਰਨ 14 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 22 ਹੈ। ਵਸਥਾਵਰਨ 14:22 ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ। ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦਸ਼ਵੰਧ ਦਿਓ। ਫੇਰ ਪੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਦਿਓ? ਦਸ਼ਵੰਧ ਦਿਓ। ਦਸ਼ਵੰਧ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਚੁਣੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਨ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਸ਼ਵੰਧ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਚੌਣੇ ਕੁਛ ਦੇ, ਵੀ ਇਸਰਾਏਲੀਓ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਤਾ। ਤੇਰਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਦੂਸਰੀ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਇਸ ਦੀ 15 ਅਧਿਆਇ, ਇਹਦੀ 14 ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ, ਆਪਣੇ ਖਲਵਾੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਫੇਰ ਪੜੋ। ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ, ਆਪਣੇ ਖਲਵਾੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਦਿਓ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੋੜੇ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਬਹੁਤੇ ਚ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਹੁਤੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ 15,000 ਦੇਣਾ ਪੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਧਨ ਕਮਾਵੇਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ?
ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ 100% ਹੀਲ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਖਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਥੀਆਂ 8 ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਤ ਡਾਢੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅੱਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? हे ਭਰਾਵੋ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹੋਈ ਨਾਮ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਇਹ ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਰਚ ਆ। ਇਹ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਤਾਵੇ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਆਹਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਦਿੰਦੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਫਰਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਕੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਬੜੇ ਔਕਰਾ ਸੀ 2.5 ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਇਸ 2.5 ਤੇ ਲਾਨਤ ਆ, ਸ਼ਰਾਪ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਨ ਨਮਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਤਦੀ ਕਰਥਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਜੋਗਿਰੀ ਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਜੋਗਿਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਫਰਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦੇਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਟਾਈਥ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਥ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਆਫਰਿੰਗ ਆਈ, ਟਾਈਥ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਡਰ ਪੈ 'ਚ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ, ਰੱਖੇ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਭਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਿਰਦਨ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਦੇ ਦਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਦਿਨ ਬਾਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਂਫ ਜੀਰੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਖਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸਿਓ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਘਸੁੱਟ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ 23 ਚੈਪਟਰ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਇਤ ਨਾ ਬਰਕਤ।